Good morning, students. माझा आवाज येतोय सगळ्यांपर्यंत? Yes, sir. Let us start. Yesterday we have started our second paper from first semester, that is plant taxonomy, and before going to our actual syllabus, we have studied some terminologies that we are going to use during the time of study of our syllabus. In this terminology, many more terminologies we have studied yesterday. Now, before going to proceed again, I just overlook that few terminologies that we have studied yesterday. First, we studied that the plant is divided into two parts. First one is underground part and second one is aerial part. The underground part is known as root system, which is growing opposite to sunlight and towards the direction of gravity, while the aerial part is known as shoot system, which grows towards sunlight and opposite to the gravity of earth. The root system shows two types of roots, that is taproot system, which is characteristic feature of dicot, and it is divided into primary root and secondary and tertiary roots. On these roots, root hairs are present, which root hairs absorb water and mineral from soil. The another type of root system is fibrous root system, and fibrous root system is comparatively shallow root system and shows fibrous in nature, so it is known as fibrous root system, and it is a characteristic feature of monocotyledon. Taproot system is a characteristic feature of dicotyledon, while fibrous root system is a characteristic feature of monocotyledon. In examination, question might be asked in the form of fill in the blanks or MCQ, that taproot system is a characteristic feature of dash dash, or fibrous root system is a characteristic feature of dash dash. So your answer must be taproot system is a characteristic feature of dicot and fibrous root system is a characteristic feature of monocot. The another type of plants are on the basis of their habit, means on the basis of their height, the plants are classified into three categories: herb, shrubs and trees. Herb means a plant which grows up to the height of 2 to 2.5 feet only, while the shrubs which grows at the height of from 2.5 to 5 feet only, while the trees which grows beyond 5 feet is known as trees. The example of herb is tulsi, balsam and so many plants, while
The example of shrub is gawa. In Marathi, we know name it as a peru. Then pomegranate. In Marathi, it is dalim, and custard apple. In Marathi, we know it as a sitaphal. These are few examples of shrubs. Many more shrub types are present around us. If you can observe, number of plants you may note. While the trees which grows beyond 5 feet is known as trees, and the examples are Ashoka, Banyan, Tamarindus, that is Chinsa, and so on. Another terminology we always use for plant is annual plant, biennial plant, and perennial plant. Annual means a plant which completed its life cycle within 1 year is known as annual plant, and its example is sunflower. While biennial plant, a plant which completes its life cycle in 2 years is known as biennial plant, and its example is, this is middle plant. This is very common in Nawapur. This is known as hollyhock, and this is again very common plant in Nawapur, marigold. Here I mentioned it in a red form, while yellowish form flowers are very common in Nawapur. In Marathi, we name it as a jhendu. While these are the perennial plants, a plant which completes its life cycle more than 2 years is known as perennial plant, and many examples are present surround to us. Another terminology we always use for plants is a herbaceous plant and woody plant. From plant, if we get wood, it is known as woody plant, and if we didn't get any wood from plant, is known as herbaceous plant. This is a picture of herbaceous plant. Many examples are again present surround to us is tulsi, pudina. These are the plants. From these plants we never get wood, while these are few examples of plants from which we get good quality of wood. Lions or climbers, these are again very common type present in our environment. These plants grows with the help of another support or support with another plant is known as climbers, and many examples are present. Leuphia means gilka. Sweet gourd means dudhi. Bitter gourd means karle, and many more another flowering plants are also there, which shows climber. Very common type of climber is present in our house, and we commonly known it as a money plant. Money plant is also a type of climber. Then flower, this is a reproductive part, and its definition is flower is a specialized reproductive shoot of an angiospermic plant. If in exam, if they ask you a question, what is flower, you have to quote this definition in exam. The flower is a typical flower consists 4 holes, as we studied yesterday. The green part which protects the flower in bud condition is known as sepal or calyx, while the colorful part which is known as corolla is made for attraction of insects for cross pollination, and third hole of flower is known as androecium. This is male reproductive organ, while fourth and innermost hole is known as gynoecium. This is female reproductive organ of flower. The androecium and gynoecium are known as essential hole of flower, while
calyx and corolla is known as non-essential whole of flower because androecium and gynoecium takes part in the process of fertilization. They are essential for process of fertilization, so they are known as essential organ or essential wholes of flower, while the calyx and corolla, they directly not take part in the process of fertilization, so they are known as non-essential wholes of flower. So these are the four wholes of flower: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Now, few technical words or technical terms that we are going to use during the description of families of plant are monoecious plant and dioecious plant, or monoecious flower or dioecious flower. The term itself indicates the condition. Mono means single and dio means double. If in a single plant, on a single plant, both type of sexes, that is androecium and gynoecium, both are present on a same plant, it is known as monoecious flower or monoecious plant. Hello? And if any one of them is absent in a same flower on same plant, is known as dioecious condition. In first picture you are observing here, all parts of flower are present in a same or one flower, that is calyx, corolla, androecium, gynoecium. All four parts are present in a one flower. So this is known as monoecious flower because both sexes are present on a same plant. While in second figure, you may observe androecium is absent in this flower. So only one type of sex is present in this flower. So this is known as dioecious flower because in this flower, if gynoecium is present, means androecium is present in another flower. So this type of flower is known as dioecious flower. In this figure, you are observing this is a monoecious flower, and stamens and pistil or androecium and gynoecium both are present on a same plant, same branch. So this is known as monoecious flower. While in dioecious flower, you are observing that in one plant only female flower is present, while in another plant only male flower is present. So clear cut, this is a separation of male and female flower on another separate branch or separate flower, separate plant. So this is known as dioecious flower or dioecious plant. Pistillate flower, if in flower only gynoecium is present, it is known as pistillate flower. Pistil means carpel or gynoecium. If in flower only gynoecium. तुमचे माईक हॅलो तुमचे माईक पहिल्यांदा करा बरं. विद्यार्थ्यांनो तुमचे माईक पहिल्यांदा म्यूट करा बरं. Okay. Pistillate flower means if flower possesses only gynoecium, it is known as pistillate flower. Now, staminate flower. If flower possesses only stamens, means only androecium, it is known as pistillate flower. Staminate flower. In third figure, you can observe the flower consisting only gynoecium, androecium is absent, so it is known as pistillate flower. In middle figure, only androecium is present, gynoecium is totally absent, so this is known as staminate flower. And if androecium and gynoecium both are present in a same flower, that flower is known as
bisexual flower. Bi means two and sexual means sexes. Both sexes are present in a single flower, so it is known as bisexual flower. Actinomorphic flower and zygomorphic flower. कोणाला शंका आहे काही? अवंतिका? Yes, sir. हाँ. Sir, pistil, you told it, is it ovary, right? Yes. Okay, sir. Pistil means these are the synonyms. Synonyms म्हणजे काय असतं बेटा? एकाच गोष्टीची वेगवेगळी नावं असतात, त्यांना सिनोनेम्स असं म्हटलं जातं इंग्लिश मध्ये. जसं आपल्या घरात एखाद्या मुलीचं नाव योगिता असेल, तिला घरात योगी म्हणतात, किंवा तिचं निकनेम पिंकी असतं. सगळे तिघं नाव एकाच व्यक्तीचे, पण त्यांना सिनोनेम्स असं म्हटलं जातं. आता पिस्टिल म्हणजे गायनोशियम, कार्पेल म्हणजे गायनोशियम, ओहोरी म्हणजे गायनोशियम. हे तिघही वर्ड्स आहेत, हे गायनोशियम साठी सिनोनेम्स वापरले जाणार आहेत. आणि म्हणून पिस्टिल म्हणजे गायनोशियम जर फ्लावर मध्ये प्रेझेंट असेल तर त्याला पिस्टिलेट फ्लावर असं म्हटलं जातं. ओके. Okay, sir. Now, actinomorphic flower and zygomorphic flower. In first photograph, you can observe the flower is divided into planes. And if flower is divided into any plane, and if we get two equal parts, आता parts ने म्हणायचं halls, two equal halls, दोन सारखे भाग जर कुठल्याही अँगल मधनं फ्लावरला जर डिवाइड केलं आपण, तर त्याचे दोन सारखे भाग जर पडत असतील कुठल्याही अँगल मधनं, तर त्याला झायगोमॉर्फिक फ्लावर असं म्हणायचं. मग याच्या उलट ऍक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर असं म्हणायचं. आणि झायगोमॉर्फिक फ्लावर मध्ये त्याच्या उलट असतं. फक्त एकाच अँगलने डिवाइड केल्यानंतर जर फ्लावरचे दोन सारखे भाग पडत असतील, याचा दुसरा अर्थ असा होतो की दुसऱ्या कुठल्याही अँगलने जर या फ्लावरला आपण डिवाइड करण्याचा प्रयत्न केला तर दोन सारखे भाग आपल्याला मिळत नाहीत. फक्त एकाच अँगलने डिवाइड केल्यानंतर जर सारखे भाग मिळत असतील तर त्याला झायगोमॉर्फिक फ्लावर असं म्हणायचं. दोघं फ्लावर्सच्या कंपॅरिझन इथं दिलेलं आहे. पहिल्या फ्लावर मध्ये आपण कुठल्याही अँगलने डिवाइड केला तर दोन सारखे भाग मिळणार आहेत, म्हणून त्याला ऍक्टिनोमॉर्फिक म्हणायचं. आणि जर फक्त एकाच अँगलने डिवाइड केल्यानंतर दोन सारखे भाग मिळत असतील तर त्याला झायगोमॉर्फिक फ्लावर असं म्हणायचं. तुम्ही सगळ्यांनी चांदणीचं फ्लावर बघितलं असेल, बघितलंय का? चांदणीचं सफेद रंगाचं फ्लावर असतं, किंवा धतुऱ्याचं फ्लावर तुम्ही बघितलं असेल, ते पण पांढऱ्या रंगाचं असतं. धतुरा किंवा चांदणी या फ्लावरला कुठल्याही अँगलने जर आपण डिवाइड केलं तर दोन सारखे भाग आपल्याला मिळतात. आणि तुम्ही गोकर्णचं फूल बघितलेलं आहे, गोकर्णचं फूल आहे, किंवा गोकर्ण सारखे दिसणारे खूप फुलं आपल्या आजूबाजूला असतात. पावसाळ्यात आपण जर बघा, तुम्हाला जर बॉटनी शिकायचं असेल चांगल्या पद्धतीने, तर ज्यावेळेस तुम्ही फिरायला निघतात किंवा आसपास कुठे तुम्ही बघत असतात, त्यावेळेस प्रत्येक झाडावरती तुमची नजर गेली पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, तुम्ही गावातून कॉलेजकडे येत आहात तर आजूबाजूला बरेचशी गवत वाढलेले असतात. आता या वाढलेल्या गवतांमध्ये खूप अशी वेगवेगळ्या रंगाची आकाराची फुलं असतात. तुम्ही अगदी बस स्टँड पासून कॉलेजकडे जरी येत असाल तरी साईबाबा मंदिराजवळ काही झाडं आहेत, वनिता हायस्कूलच्या बॉर्डरला काही प्लांट्स आहेत, कॉलेजच्या बॉर्डरवरती काही प्लांट्स आहेत, आपल्या बॉटॅनिकल गार्डन मध्ये काही प्लांट्स आहेत. प्रत्येक झाडाची एक वेगळी अशी आयडेंटिटी असते, प्रत्येक झाडाला एक वेगळी अशी नेचरने ब्युटी दिलेली असते. आणि त्यांचे फ्लावर्स जे असतात ते खूप वेगवेगळ्या रंगाचे, वेगवेगळ्या आकाराचे आणि वेगवेगळ्या स्मेलचे असतात. खूप वेगवेगळे आणि चांगले स्मेल त्याच्यातनं येत असतात. याच्यासाठी जर तुम्ही मॉर्निंग वॉक कधी घेत असाल तर मॉर्निंग वॉक घेत असताना कुठल्याही झाडाकडनं जर तुम्ही जात असाल ना, तर त्या झाडाच्या वर असणाऱ्या फुलांमुळे त्या झाडाखाली टिपिकल असा स्मेल तुम्हाला फील होतो. जर तुम्ही काळजीपूर्वक जर बघितला तर.
अनंताच्या झाडाखालनं तुम्ही जर जात असाल तर अगदी सुंदर आणि अशी प्लीझंट असा स्मेल मॉर्निंग मध्ये तुम्हाला फील होतो. तुम्ही जर निशिगंधाच्या झाडाजवळनं जात असाल तर एक खूप ब्युटिफुल असा फ्रॅग्रन्स त्या निशिगंधाचा तुम्हाला मिळतो. तुम्ही जर गुलाबाच्या झाडाजवळनं जात असाल तर गुलाबाचा एक वेगळीच ब्युटी आणि वेगळा स्मेल तुम्हाला फील व्हायला मिळतो. पण याच्यासाठी एक गोष्ट असते, आपले नाक, आपलं कान आणि आपले डोळे हे सतत उघडे असायला हवे. म्हणजे आपल्या बाजूला, आजूबाजूला, आपल्या परिसरामध्ये, आपल्या घराच्या आजूबाजूला जे नेचर असतं, ते नेचरची जी ब्युटी असते, ती ब्युटी आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळते. मी हे जे सगळं शिकवतोय तुम्हाला, हे तुम्ही लहानपणापासून बघत आलेले आहात. अशा पद्धतीचं ऍक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर तुम्ही भरपूर ठिकाणी बघितलेलं असेल. झायगोमॉर्फिक फ्लावर तुम्ही भरपूर ठिकाणी बघितलेलं असेल. फक्त त्याच्यातल्या ज्या सायंटिफिक टर्मिनॉलॉजी त्याच मी तुम्हाला फक्त शिकवतोय. बाकी हे सगळं ऑब्झर्वेशनवर बेस असणारा विषय आहे. तुम्ही जितकं जास्त चांगल्या पद्धतीने ऑब्झर्व कराल, जितकं व्यवस्थित लक्ष देऊन नेचरकडे बघाल, तितकं तुम्हाला याच्यातली ब्युटी, याच्यातला स्टडी हळूहळू समजायला लागेल. हे पुन्हा झायगोमॉर्फिक फ्लावरचे काही एक्झाम्पल्स आहेत. काल मी तुम्हाला बोललो होतो, हे प्लांट आपल्या कॉलेजमध्ये प्रेझेंट आहे. व्हाईट कलरचं जे प्लांट आहे याला अनंत असं म्हणतात. याचं नाव अनंत असं आहे. आणि याच्या फुलांचा सुवास किंवा स्मेल जर तुम्ही घेतला ना, इतका सुंदर स्मेल असतो. ज्यावेळेस उन्हाळ्यामध्ये याला फुलं येतात ना, तर याच्या साधारणतः 2-3 मीटरच्या आजूबाजूला अगदी सुंदर असा स्मेल या फ्लावरचा इथे आपल्याला बघायला मिळतो. त्यानंतर आपण एक टर्मिनॉलॉजी वापरणार आहोत, युनिसेक्शुअल फ्लावर आणि बायसेक्शुअल फ्लावर. थोड्या वेळापूर्वी मी तुम्हाला बायसेक्शुअल फ्लावर सांगितलं. ही पहिली फिगर जी आहे ही बायसेक्शुअल फ्लावरची आहे आणि दुसऱ्या दोघं फिगर्स जे आहेत ते युनिसेक्शुअल फ्लावरचे आहेत. याच्यात आपल्याला अँड्रोशियम आणि गायनोशियम दोघंही मिळत आहेत, म्हणून याला आपण बायसेक्शुअल फ्लावर म्हणतो. याच्यात एक सेक्स ऍब्सेंट असतो कुठला तरी, म्हणून त्याला आपण युनिसेक्शुअल फ्लावर असं म्हणतो. युनि म्हणजे सिंगल आणि बाय म्हणजे डबल. पेडिसिलियट फ्लावर ही एक टर्मिनॉलॉजी आहे. कुठलंही फ्लावर जर बघितलं तर तुम्ही, ते फ्लावर जे असतं एका अशा स्टॉक वरती अराईज झालेलं असतं. जर फ्लावर स्टॉक वर अराईज असेल तर त्याला पेडिसिलियट फ्लावर असं म्हणायचं. आणि याच्या उलट जर फ्लावर डायरेक्टली इन्फ्लोरेसन्स ऍक्सिसला किंवा पिटिओलला अटॅच असेल तर त्याला सेसाइल फ्लावर असं म्हणायचं. इथे पुन्हा दोघं फ्लावर दिलेले आहेत, पेडिसिलियट फ्लावर आणि सेसाइल फ्लावर. ब्रॅक्टिएट फ्लावर ही एक टर्मिनॉलॉजी काल मी तुम्हाला सांगितलेली होती. हे एक कॉमन फ्लावर आहे, जास्वंद म्हणतो याला आपण. आणि या जास्वंद मध्ये हा जो पिटिओल आहे फ्लावरचा किंवा ऍक्सिस जो आहे, या ऍक्सिसच्या खाली छोटे छोटे लीव्स सारखे म्हणजे पानांच्या सारखे दिसणारे छोटं छोटं स्ट्रक्चर इथे प्रेझेंट असतं आणि या स्ट्रक्चरला ब्रॅक्ट असं म्हटलं जात असतं. काही प्लांट्स मध्ये या ब्रॅक्ट प्रेझेंट असतात, काही मध्ये मात्र या ऍब्सेंट असतात. फुलाच्या खालच्या बाजूला जर फुलाच्या खालच्या बाजूला असं फ्लॅप लाईक स्ट्रक्चर छोटस जर प्रेझेंट असेल तर त्या फ्लावरला ब्रॅक्टिएट फ्लावर असं म्हटलं जातं. आणि ऍब्सेंट असेल तर त्याला ई ब्रॅक्टिएट फ्लावर असं म्हटलं जातं. आता हे जे फ्लावर इथे दाखवलेलं आहे हे धतुऱ्याचं फ्लावर आहे. याला काळा धतुरा असं म्हटलं जातं. आपण जनरली आपल्या आजूबाजूला पांढरा धतुरा बघत असतो, हा काळ्या रंगाचा धतुरा आहे. याचा रंग तसा थोडासा पिंकिश पर्पल असतो, पण त्याचं मराठीतलं नाव काळा धतुरा असं आहे. आणि हा जो काळा धतुरा असतो याच्या खालच्या बाजूला जर बघितलं तर जास्वंद सारखे ब्रॅक्ट इथे आपल्याला बघायला मिळत नाही, म्हणून याला ई ब्रॅक्टिएट फ्लावर असं म्हणायचं. आता काही प्लांट मध्ये काय होतं, इथे जसं आपण ब्रॅक्ट बघतो आहोत ना, या ब्रॅक्टच्या बरोबरच इथे थोडं वरच्या बाजूला ब्रॅक्ट सारखेच दिसणारे अजून एक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं आणि याला ब्रॅक्टिओलेट असं म्हटलं जात असतं. इथे जर तुम्ही बघितलं तर खालच्या बाजूला तुम्हाला ब्रॅक्ट दिसतायत इथे आणि या वरच्या बाजूला ब्रॅक्ट सारखेच दिसणारे एक किंवा दोन स्ट्रक्चर इथे प्रेझेंट असतात आणि यांना ब्रॅक्टिओल्स असं म्हटलं जात असतं. जर फ्लावर मध्ये ब्रॅक्टिओल्स प्रेझेंट असतील
तर त्या फ्लावरला ब्रॅक्टिओलेट फ्लावर असं म्हणतात, आणि नसेल तर ई ब्रॅक्टिओलेट फ्लावर असं म्हणायचं. म्हणजे ब्रॅक्ट जर खाली प्रेझेंट असेल तर ब्रॅक्टिएट फ्लावर, ब्रॅक्ट जर नसेल तर ई ब्रॅक्टिएट फ्लावर, आणि ब्रॅक्टच्या वरती जर ब्रॅक्टिओल्स प्रेझेंट असतील तर त्या फ्लावरला ब्रॅक्टिओलेट फ्लावर म्हणायचं, आणि ब्रॅक्टिओल्स जर ऍबसेंट असतील तर त्याला ई ब्रॅक्टिओलेट फ्लावर असं म्हणायचं. त्यानंतर एक टर्मिनॉलॉजी काल मी तुम्हाला सांगितली होती, होमोक्लेमॅडस फ्लावर. आता काही प्लांट्स मध्ये कॅलिक्स आणि करोला हे दोघही पार्ट्स ऍबसेंट असतात, आणि त्यांच्या सारखे दिसणारे आणि त्यांच्याच सारखं फंक्शन करणारे एक वेगळं स्ट्रक्चर प्लांट मध्ये प्रेझेंट असतं, त्याला म्हटलं जात असतं पेरियांथ. आता पेरियांथ जो असतो, हा पेरियांथ कॅलिक्स आणि करोलाच्याच सारखा दिसतो, कॅलिक्स आणि करोला सारखाच फंक्शन करतो, फक्त त्याचं ओरिजिन वेगळं असतं, म्हणून त्याला पेरियांथ असं म्हटलं जात असतं. आता काही ठिकाणी पेरियांथ हा कॅलिक्स सारखा दिसणारा ग्रीन असतो, करोला सारखा दिसणारा कलरफुल असतो, त्याला हेट्रोक्लेमाइडस असं म्हणतात. आणि जर पेरियांथ हा सारखाच दिसत असेल, जसं या फोटोग्राफ मध्ये आपण बघतो आहोत, इथे खालच्या बाजूला हा कॅलिक्स सारखा दिसणारा पेरियांथ आहे आणि वरच्या बाजूला करोला सारखा दिसणारा पेरियांथ आहे, पण दोघांचा रंग सारखाच आहे, सारखेच दिसत आहेत, म्हणून याला होमोक्लेमाइडस असं म्हणायचं. होमो म्हणजे सारखे, होमोक्लेमाइडस कंडिशन बघायला मिळते. इथे आपल्याला हेट्रोक्लेमाइडस कंडिशन बघायला मिळते. कॅलिक्स आणि करोलाचे रंग आकार पूर्णपणे वेगवेगळे आहेत, म्हणून याला हेट्रोक्लेमाइडस असं म्हणायचं. कम्प्लीट फ्लावर ही एक टर्मिनॉलॉजी आपण नेहमी वापरणार आहोत. कम्प्लीट फ्लावरचा अर्थ असा होतो, चारही पार्ट व्यवस्थित असतील, म्हणजे कॅलिक्स, करोला, एंड्रोशियम आणि गायनोशियम हे चारही पार्ट जर असतील तर या फ्लावरला कम्प्लीट फ्लावर म्हटलं जातं. आणि जर या चारही पैकी एखादा पार्ट जर ऍबसेंट असेल तर त्याला इनकम्प्लीट फ्लावर असं म्हटलं जात असतं. आता इथे उजव्या बाजूची जी फिगर आहे किंवा गिलक्याचं फूल आहे हे. गिलक्याला त्या बॉटनीच्या भाषेमध्ये ल्युफा असं म्हणतात, LUFFA, ल्युफा. ल्युफाचं फ्लावर जर तुम्ही बारकाईने बघितलं तर ते याला बनतं. ल्युफाचं फ्लावर जर बारकाईने बघितलं तुम्ही तर ह्या पहिल्या फ्लावर मध्ये हे फक्त गायनोशियम दिसतो, एंड्रोशियम नाहीये. आणि दुसऱ्या फ्लावर मध्ये जर बघितलं तर इथे फक्त एंड्रोशियम दिसतोय, गायनोशियम नाहीये. हे पण सेम तसंच फ्लावर आहे, कंट्रोल्याचं फ्लावर आहे. पहिल्या फ्लावर मध्ये फक्त गायनोशियम आहे, एंड्रोशियम नाहीये. दुसऱ्या फ्लावर मध्ये फक्त एंड्रोशियम आहे, गायनोशियम ऍबसेंट आहे. म्हणजे चार पैकी कुठला तरी एक पार्ट इथे ऍबसेंट आहे, म्हणून याला इनकम्प्लीट फ्लावर असं म्हणायचं. त्यानंतर फ्लावरचा अजून एक पार्ट असतो, कंपोजिट फ्लावर. सूर्यफूल बघितलं असेल कुणाचा तरी माईक ऑन आहे, सगळ्यांना डिस्टर्ब होतोय त्याच्यामुळे. हा, मी आता सगळ्यांचा आवाज बंद करून टाकलेला आहे. माझा आवाज येतोय तुमच्यापर्यंत? फक्त हात वर करा. ओके. यस, कम्प्लीट फ्लावर आणि इनकम्प्लीट फ्लावरच्या व्यतिरिक्त अजून एक वेगळ्या प्रकारचं दिसणारं फ्लावर असतं. तुम्ही सनफ्लावर बघितलं असेल. सालिया,
ओके, हा एक वेगळ्या प्रकारचा दिसणारा फ्लावर असतो. सनफ्लावर आहे. त्यानंतर झेंडूचं फूल तुम्ही बघितलं असेल, असंच असतं. डेलिया तुम्ही बघितलं असेल, कॅलेंड्युला तुम्ही बघितलं असेल, किंवा ही नावं तुम्ही ऐकलेली असतील. झिनिया तुम्ही बघितलेलं असेल. आपण जे बुके घेतो त्या बुकेमध्ये बहुतांशी झिनियाची फुलं असतात अशा पद्धतीची. या सगळ्या फ्लावर्स मध्ये एक कॉमन गोष्ट असते. एक बाहेरच्या बाजूला अशा पद्धतीने फुलांच्या पाकळ्या आपल्याला बघायला मिळतात आणि मधल्या बाजूला हे वेगळी फुलं आपल्याला बघायला मिळतात. यांना काय म्हटलं जातं ते लक्षपूर्वक ऐका. हा बाहेरचा जो भाग आहे, जो पाकळ्यांसारखा दिसतो, जो आपलं लक्ष सहज वेधून घेतो, सूर्यफूल असो, झिनिया असो, कॅलेंडुला असो, याच्यामध्ये जो भाग आपलं लक्ष पहिल्यांदा वेधून घेतो, वेगवेगळ्या कलरफुल फॉर्म मध्ये असतो, याला रे फ्लोरेट असं म्हणतात. आणि मधल्या बाजूला हा जो असतो, ज्याच्याकडे सहसा आपलं लक्ष जात नाही, याला डिसफ्लोरेट असं म्हणतो. ऍक्च्युअल खरी फ्लावर्स जे असतात ते इथं असतात. हे बाहेरचे जे असतात ना, हे नॉन फंक्शनल फ्लावर असतात. हे फर्टिलायझेशन मध्ये कुठलाही भाग घेत नाही. यांचं काम फक्त इन्सेक्ट्सला या फ्लावर कडे अट्रॅक्ट करण्यासाठी असतं. म्हणजे पॉलिनेशन साठी फक्त इन्सेक्ट फ्लावर कडे अट्रॅक्ट व्हावा यासाठी हे रे फ्लोरेट बनलेले असतात. डिसफ्लोरेट वरती जे फ्लावर असतात हे फंक्शनल फ्लावर असतात, बायसेक्शुअल फ्लावर असतात आणि फर्टिलायझेशन नेहमी इथे होतं. सनफ्लावर जर तुम्ही बघितलेलं असेल तर सनफ्लावरच्या मधल्या बाजूलाच नेहमी सीड्स लागतात, बिया असतात सूर्यफुलाच्या. आजूबाजू नसतात, कारण आजूबाजूचे जे फ्लावर्स असतात ते नॉन फंक्शनल असतात, फर्टिलायझेशन मध्ये कधीच भाग घेत नाही. पण इथे मात्र फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होते आणि सीड फॉर्मेशन होतं. म्हणून सनफ्लावरच्या मधल्या बाजूला आपल्याला नेहमी सीड्स बघायला मिळतात. अशा पद्धतीने रे फ्लोरेट आणि डिसफ्लोरेट अशा दोन भागांमध्ये जो इन्फ्लोरेसन्स किंवा फ्लावर सेपरेट होतो, अशा पद्धतीच्या फ्लावरला कंपोजिट फ्लावर असं म्हटलं जात असतं. आता गायनोशियमच्या एका महत्वाच्या टर्मिनॉलॉजीकडे आपण वळत आहोत, इपिगायनस फ्लावर. आता आपल्याला माहिती आहे की फ्लावर मध्ये एकूण 4 होल्स असतात. एक मिनिट, हा बोला बोला. कशावर? कोणी सांगितलं? त्यांना पाठव. आपल्याला माहिती आहे की फ्लावर मध्ये एकूण 4 होल्स असतात, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम. आता इथे एकूण 3 स्केचेस तुम्हाला बघता येत आहेत. बघा इथे मी एक्सप्लेन करतो, खूप सुंदर आणि सोपं आहे हे. हा ग्रीन कलरचा पार्ट म्हणजे कॅलिक्स आहे. हा वरचा कलरफुल करोला आहे. हे जे स्टॅमेन्स दिसत आहेत म्हणजे हे अँड्रोशियम आहे आणि हा गायनोशियम आहे. आता याच्या पोझिशनवर थोडंसं लक्ष द्या. इथे गायनोशियम खालच्या बाजूला आहे आणि गायनोशियमच्या वरती कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियम तिघ पार्ट. एवढं अर्जंट आहे? नाही अर्जंट म्हणजे एवढं अर्जंट नाही करायचं ना लेक्चर मध्ये डायरेक्ट. तो ऐकत नाही म्हणजे त्याला काय. इथे गायनोशियम खालच्या बाजूला आहे आणि कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियम वरच्या बाजूला आहे. आता कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियम हे गायनोशियमच्या वरच्या बाजूला आहे, म्हणून याला इपिगायनस असं म्हणायचं. या शब्दाचा जर फोड केला आपण तर इपी म्हणजे वर आणि गायनस म्हणजे गायनोशियम. बाकीचे फ्लोरल पार्ट्स हे गायनोशियमच्या वरती असतात, म्हणून याला इपिगायनस फ्लावर असं म्हणायचं. लक्षात येतंय? इपिगायनस फ्लावर. आपण याला इंग्लिश मध्ये बोलताना कसं बोलूया? The gynoecium is placed below
and other floral parts, that is calyx, corolla and androecium, are placed above to the gynoecium. Gynoecium च्या वरती बाकीचे पार्ट असतात, म्हणून याला इपिगायनस फ्लावर असं म्हणायचं. आता पहिल्या फिगर कडे येऊया आपण. इथे गायनोशियम जो आहे हा वरती आहे आणि गायनोशियमच्या खाली इथे आपल्याला कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियम बघायला मिळतोय. म्हणजे तिसऱ्या फिगरच्या कंप्लीट विरुद्ध पहिली फिगर आहे. हायपोगायनस कंडिशन. हायपो म्हणजे खालच्या बाजूला. इथे गायनोशियमच्या खालच्या बाजूला बाकीचे फ्लोरल पार्ट्स आहेत, म्हणून याला हायपोगायनस फ्लावर असं म्हणायचं. पहिल्या पार्ट मध्ये गायनोशियमच्या वर आहे, या पार्ट मध्ये गायनोशियमच्या खाली आहे, आणि मधला जर प्रकार आपण बघितला तर गायनोशियमच्या सेंटरला, बरोबर या सेंटरला कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियम असतात, म्हणून याला पेरीगायनस असं म्हणायचं. पेरी म्हणजे पेरिफेरीला, सराउंडिंग. गायनोशियमच्या सराउंडिंगला बाकीचे फ्लोरल होल्स असतात, म्हणून याला पेरीगायनस असं म्हणायचं. आपण बघितलं हायपोगायनस. हायपोगायनस म्हणजे गायनोशियमच्या खालच्या बाजूला, इपिगायनस म्हणजे गायनोशियमच्या वरच्या बाजूला, आणि पेरीगायनस म्हणजे गायनोशियमच्या पेरिफेरीला. ज्यावेळेस अशा पद्धतीची फ्लोरल अरेंजमेंट असते त्यावेळेस त्या त्या नावाने आपल्याला त्या गायनोशियमला एक्सप्लेन करायचं असतं. म्हणजे आपण ज्यावेळेस ऍक्च्युअल फॅमिली स्टडी करणार आहोत त्यावेळेस जर अशी कंडिशन असेल की जिथे गायनोशियम खाली असेल आणि बाकीचे फ्लोरल पार्ट वरती असतील, त्यावेळेस आपण एवढं लांबलचक वाक्य लिहायची गरज नाही किंवा बोलायची गरज नाही. की मी आता बोलताना कसं बोललो की गायनोशियम इज प्लेस्ड बिलो and other floral part are placed above to the gynoecium, that is calyx, corolla and androecium are placed above to the gynoecium. The condition is known as epigynous flower. इतकं लांबलचक पॅरेग्राफ बोलायची गरज नाही. इथे आपण सरळ एकच वाक्य म्हणायचं, गायनोशियम इज इपिगायनस. त्याच्यात सगळं समजतं समजणाऱ्याला की या विद्यार्थ्याला कन्सेप्ट पूर्णपणे क्लिअर झालेला आहे असं. आता पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपण हे मागे बघितलेलंच आहे की फ्लावर मध्ये एकूण 4 पार्ट असतात, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम. आता हा जो अँड्रोशियम असतो, हा अँड्रोशियम एकूण 3 पार्टने बनलेला असतो. हा वरच्या बाजूला तुम्ही जो बघता आहात येलोइश कलरचा, हा एंथर लोब असतो, आणि खालच्या बाजूला जो असतो तो फिलामेंट असतो. म्हणजे एंथर लोब आणि फिलामेंट. आणि हा एंथर लोब आणि फिलामेंट जिथे एकमेकाला जॉईन होतात त्याला कनेक्टिव्ह असं म्हणतात. म्हणजे अँड्रोशियम टोटल 3 पार्टने बनलेला असतो, एंथर लोब, कनेक्टिव्ह आणि फिलामेंट. अशा 3 पार्ट्सनी हा एंथर लोब बनलेला असतो, त्याला अँड्रोशियम किंवा स्टॅमिन्स असं म्हणतात. सेंटरला गायनोशियम असतो, आणि गायनोशियम जर बघितला तर इथे वरच्या बाजूला स्टिग्मा प्रेझेंट असतो, मधल्या बाजूला स्टाईल प्रेझेंट असतो, आणि खालच्या बाजूला ओव्हरी प्रेझेंट असते. म्हणजे गायनोशियम हा स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी या 3 पार्ट्सनी गायनोशियम बनलेला असतो. आता आपण एक एक पार्ट थोडासा सविस्तर बघूया. सुरुवातीला आपण कॅलिक्स बघूया. कॅलिक्स जो असतो, कॅलिक्स एकूण ट्युब्युलर शेप, अर्सिओलेट शेप, क्युप्युलेट शेप, इनफिंडिबली फॉर्म शेप, कॅम्पॅन्युलेट शेप, बायलॅबिएट, स्पर्ड आणि पॅपस अशा वेगवेगळ्या आकारांनी हा कॅलिक्स बनलेला असतो. इथे या वेगवेगळ्या आकारांचे स्केचेस किंवा फोटोग्राफ दिलेले आहेत. तुम्ही नंतर निवांत हे सगळे बघायचे आहेत. या वेगवेगळ्या आकारामध्ये हा कॅलिक्स वेगवेगळ्या फ्लावर्स मध्ये प्रेझेंट असतो. ज्यावेळेस आपण एखादं फ्लावर स्टडी करू त्याच्यात बघायचंय आपल्याला की या सगळ्यांमधून कोणता कॅलिक्स आपल्या फ्लावर मध्ये प्रेझेंट आहे, आणि फक्त तेवढंच मग आपल्याला आपल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये लिहायचं असतं. टाइप्स ऑफ करोला. करोलाचे हे वेगवेगळे टाइप्स आहेत.
त्यांच्या आकारावरनं हे सगळे वेगवेगळे टाईप तयार होत असतात. इथे जर तुम्ही बघितलं तर हा फनेल फॉर्म आहे, म्हणजे हा नरसाळ्यासारखा किंवा आपण रॉकेल भरतो ते जे फनेल असतं त्या फनेल सारखा दिसतो, म्हणून याला फनेल शेप म्हणायचं. इथे हा बेल सारखा दिसतो. देवळातली घंटा असते, तिला जर उलटी पकडली तर ती कशी दिसते, ती तशी दिसते, म्हणून याला तसं म्हणायचं. हा बायलॅबिएट करोला आहे. बायलॅबिएट म्हणजे इथे हा लिप्स म्हणजे लॅबिएट, ओठांसारखा दिसणारा असतो. इथे जर बघितलं तर हा वरचा ओठ आहे आणि हा खालचा ओठ आहे. हा दोन ओठांसारखा दिसतो, म्हणून याला बायलॅबिएट असं म्हणायचं. हा पर्सोनेट आहे, हा बायलॅबिएट आहे. त्यानंतर हा कप सारखा दिसणारा आहे, हा ट्यूब सारखा दिसणारा आहे. अशा वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये हे करोलाचे फॉर्म असतात. हे वेगवेगळ्या फ्लावर मध्ये भेटत असतात. आपण जे फ्लावर स्टडी करू त्यात यापैकी नेमका कोणता टाईपचा करोला असतो ते आपल्याला तिथे मेन्शन करायचं आहे. त्यानंतर एक टर्मिनॉलॉजी असते पॉलीसेपॅलस आणि गॅमोसेपॅलस. आता सेपल्स म्हणजे सेपॅलस म्हणजे कॅलिक्स आणि पॉली म्हणजे ओपन किंवा उघडा. आता इथे जर तुम्ही फिगर बघितली, ही पहिली ब्लॅक अँड व्हाईट फिगर आहे. इथे कॅलिक्स आणि करोला वेगवेगळा केलेला आहे. खालच्या बाजूला कॅलिक्स आहे. एकूण 1 2 3 4 5 5 कॅलिक्स इथे प्रेझेंट आहेत आणि सगळे एकमेकापासून फ्री आहेत, जुळलेले नाही आहेत ते. इथे हे गुलाबाचं फूल दाखवलेलं आहे. इथे पण एकूण 5 कॅलिक्स आहे आणि तुम्ही बघू शकता की हे कॅलिक्स एकमेकाला जॉईंट झालेले नाही आहेत. टोटली यांच्या बॉर्डर्स ज्या आहेत त्या फ्री आहेत. आणि ज्या वेळेस कॅलिक्सच्या बॉर्डर्स एकमेकापासून फ्री असतात त्यावेळेस त्या कॅलिक्सला पॉलीसेपॅलस असं म्हटलं जात असतं. आणि पॉलीसेपॅलसचं सगळ्यात कॉमन एक्झाम्पल आपल्याकडे आहे रोज फ्लावर. आता याच्या उलट ज्या वेळेस इथे तुम्ही बघता हे धतुऱ्याचं फ्लावर आहे आणि याच्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही तर इथे खालच्या बाजूला हा कॅलिक्स दाखवलेला आहे आणि हा कॅलिक्स एकमेकांच्या बॉर्डर्स याला युनाइट झालेले आहेत, फ्यूज झालेले आहेत. आणि या युनाइट झालेल्या असल्यामुळे याला गॅमोसेपॅलस असं म्हटलं जात असतं. इथे या फोटोग्राफ मध्ये पण तुम्ही बघू शकता, हा खालच्या बाजूला ग्रीन कलरचा जो कॅलिक्स आहे हा ट्यूब सारखा फॉर्म होतो, कारण याच्या सगळ्या बॉर्डर्स जे आहेत ते एकमेकाला फ्यूज होतात आणि ट्यूब सारखं स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. याला गॅमोसेपॅलस कंडिशन असं म्हटलं जात असतं. हे फ्लावर तुम्ही बहुतेक बघितलं असेल, असंच उगवलेलं असतं. याचं मराठीतलं नाव खूप सुंदर आहे, तुम्ही ऐकलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. याला मराठीत बेशरम असं म्हणतात. धतुऱ्यासारखं दिसणारं असतं, पण धतुरा व्हाईट कलरचा असतो, हा थोडासा जांभळट कलरचा असतो. खेड्यापाड्यांमध्ये आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात हे बघायला मिळतं. याला आयपोमिया असं म्हणतात बॉटॅनिकल टर्म मध्ये आणि मराठीमध्ये बेशरम म्हणतात. याच्यात जो कॅलिक्स असतो हा गॅमोसेपॅलस कॅलिक्स असतो. आता जसं कॅलिक्स आहे तसा करोला असतो. आता करोला मध्ये पण या एकूण या येलो कलरच्या फोटोग्राफ मध्ये तुम्ही बघू शकता एकूण 4 करोला इथे प्रेझेंट आहेत, म्हणजे 4 पेटल इथे प्रेझेंट आहेत. आणि खालच्या स्केच मध्ये तुम्ही बघू शकता 1 2 3 4 5 6 एकूण 6 पेटल्स इथे प्रेझेंट आहेत. पण सगळ्या पेटल्स मध्ये एक गोष्ट आपल्याला बघायला मिळते की पेटलच्या दोघं बॉर्डर्स या वेगवेगळ्या आहेत, ते एकमेकांमध्ये कुठेही फ्यूज होताना दिसत नाहीये, म्हणजे एकमेकाशी जॉईंट झालेल्या दिसत नाहीयेत, त्या एकमेकापासून फ्री आहेत. या ज्या फ्री असतात त्या अशा करोलाला, ज्यांच्या बॉर्डर्स पेटलच्या बॉर्डर्स एकमेकापासून फ्री असतात, अशा करोलाला पॉलीपेटॅलस असं म्हटलं जात असतं. पॉली म्हणजे फ्री आणि पेटॅलस पेटल्स म्हणजे करोला. जसं आपण मागे बघितलं पॉलीसेपॅलस, सेपॅलस म्हणजे कॅलिक्स, आता आपण इथे पेटॅलस म्हणजे करोला शिकतो आहोत. पॉलीपेटॅलस म्हणजे ज्यावेळेस पेटल्स एकमेकापासून फ्री असतात अशा
करोलाला पॉलीपेटॅलस असं म्हटलं जात असतं. याच्या उलट इथे आपण बघतो आहोत, इथे पहिल्या आणि दुसऱ्या दोघही फोटोग्राफ मध्ये तुम्ही बघू शकता, ही जी पेटल्स आहेत हे एकमेकांमध्ये फ्यूज झालेली आहेत, एकमेकांमध्ये युनाइट झालेली आहेत. त्यामुळे इथे एक वेगळं स्ट्रक्चर फॉर्म होतं आणि हे युनाइट झाल्यामुळे या करोलाला गॅमोपेटॅलस करोला असं म्हटलं जात असतं. याचं कॉमन एक्झाम्पल आपल्या एरियामध्ये जे मिळतं त्याचं नाव आहे धतुरा. धतुरा मला वाटतं सगळ्यांनी बघितलेला असेल, ज्याच्यात सगळे पेटल्स एकमेकात फ्यूज झालेले असतात आणि त्यामुळे त्याला गॅमोपेटॅलस असं म्हटलं जात असतं. इथपर्यंत समजलं? काही शंका आहे? आपण इथे थांबणार आहोत. 10:50 झालेले आहेत. आपण इथे थांबणार आहोत. उद्या आपण एस्टिमेशन आणि त्याच्या पुढचा भाग आपण शिकूया. हा बोला अवंतिका. तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा पहिले माइक वरती. हा बोला. गॅमोपेटलसच्या स्क्रीनवर वापस. काय बेटा? गॅमोपेटलसच्या वापस सांगा. ओके. पहिल्यांदा पॉलीपेटलस म्हणजे इथे तुम्ही पेटल्स बघता आहात, हे पेटल्स एकमेकांमध्ये कुठेही फ्यूज होत नाहीत आणि हे फ्यूज होत नाहीत त्यांना पॉलीपेटॅलस असं म्हटलं जात असतं. याच्या वेगळी कंडिशन इथे असते. इथे जर बघितलं तर या सगळ्या पेटल्सच्या ज्या बॉर्डर असतात, या बॉर्डर एकमेकांमध्ये फ्यूज झालेले असतात, एकमेकांमध्ये युनाइट झालेले असतात आणि या युनाइट झाल्यामुळे याला गॅमोपेटॅलस कंडिशन असं म्हटलं जात असतं. आता ही जी गॅमोपेटॅलस कंडिशन असते ना, ही याचं कॉमन एक्झाम्पल आपल्या एरियामध्ये जे मिळतं ते धतुऱ्याचं फ्लावर आहे. ओके ओके ओके. आपण इथे थांबतो आहोत. उद्या बरोबर 10 वाजता आपण पुन्हा सुरुवात करूया.